competition. Monopolistic competition. So, we know what is monopoly. We know what is perfect competition. So, the blend of these two is the realistic market. Many times I discussed that perfect competition is not real. It is a myth. అంటే అనుకోవటమే తప్ప అది జరగదు. What I mean to say. So we cannot find such markets in the real world or in reality. Coming to the monopoly also, except government, it is also not a real market. So, in that way, we are now entering into the most realistic market. Most realistic market is nothing but monopolistic competition. So, in this market, it is peculiar that a part of monopoly, a part of perfect competition. So, we see both the features. అంటే రెండిటి లక్షణాల కలయిక అనమాట ఇది. సో అఫ్ కోర్స్ ప్రొఫెసర్ చాంబర్లిన్, I think you can remember, Professor Chamberlain developed the theory, the monopolistic competition market. Of course, in the capitalistic system, what we previously discussed, that is American system, and socialistic market, that is China or even Russia also. So, in some of the nations, everything is left to the private people. And in some of the nations like India, some business is done by not for profit, but done by the government. Yesterday also I said that the public sector monopoly, or they are called as government monopoly, in other words. Best example is petroleum. So, leaving about all these things, let us see that the real market is a monopolistic market. So, here, what is the first important feature of perfect competition? Anything what you remember? Yes, hi Priya. Sellers. Large number of buyers and sellers. Very good. Large number of buyers and sellers. That is the important feature of perfect competition. Here also, in the monopolistic competition, the buyers are large in number. Generally, in any market, buyers are large in number. And sellers also large in number. But what they sell or what they buy is not one and the same. In other words, it is called as, it is not a homogeneous product. It is not a homogeneous product. That is heterogeneous. Very good. It is an heterogeneous product. Say I am selling coffee, Brook Bond. Somebody is selling some other coffee. Somebody is selling some other coffee. Somebody is selling tea. There are many tea sellers maybe. So in that way, the products are very, very close substitutes. They are very, very close substitutes. If you take, for example, toothpaste, there are many toothpastes, but each has different name, each has different brand, but they are called totally as a toothpaste. If you
if you want a toothpaste, there are many toothpastes. But if you want a particular brand, it is a monopoly. I think you are following. So if you want a particular name or title or brand, then it is called as monopoly. But if you go for any toothpaste, all pastes are of the same, then there is a lot of competition. There is a lot of competition. Nearly 10 companies are there, and they are competing each other to capture the market. So I think now you are very clear about the same. That is monopolistic competition. Monopolistic competition where the buyers and sellers are large in number, maybe. Of course, buyers are always large in number. Sellers may also be the large in number because they compete each other to get profits by putting their product with different names or with different brands. It is called as a brand. So here they are homogeneous, so they are one and the same almost. They are one and the same. All the pastes are one and the same. But I don't feel that I am accustomed or I am used to use only a particular brand. Then I am going with a monopoly market. Say for example, I am using Colgate. Then there is no substitute to me. There is a substitute, but I go only with that product. So to me, the seller is a monopolist. The seller is a monopolist because there is only one company which is producing Colgate toothpaste. Like that, you can easily understand what is the monopolistic competition. So I will give a small note, at least some side headings. The features of, please note, the features of monopolistic competition. All of you please take the paper, pen or pencil, whatever may be. Go with the features of monopolistic, monopolistic, monopolistic competition, competition, competition. Yes, sir. Okay. Yes. Number 1, monopolistic competition features. Number 1, large number of sellers. Large number of sellers. Large number of sellers. Okay. Number 2, product differentiation. Number 2, product, PRODUCT, product differentiation, DIFFERENTIATION, product differentiation. Product differentiation. Yes, I will come. Freedom of entry and exit. Freedom of entry and exit. Freedom of
entry and exit of firms, FIRMS, firms. Freedom of, What, sir? freedom of entry and exit. Freedom of entry and exit. Okay. The next one, fourth one, nature of demand. Nature of demand. Nature of demand is the firm will fix the price or fix the quantity okay. Then the products, next one, the products are close substitutes. The products are close substitutes, but not close substitutes, but not identical. Within brackets, heterogeneous. Within brackets, heterogeneous. Next one, independent behavior. Both in DOTH, both in price and output. Both in DOTH, both in price and output. Next one, no industry, no industry, but product groups, product groups. Next one, selling cost, SELLING, selling costs or advertisement costs, selling costs or advertisement costs are there, ERE or THERE, there. The last one, non-price competition, NOM. Non-price competition, NON. Non-price competition. Non-price competition. Okay.
Sir, This is lack of perfect knowledge. perfect knowledge will be there. Perfect knowledge. Everybody knows the price of every product. Everybody knows. Knowledge of the pricing is there. Everybody knows the price of the other product. Okay, sir. Here, of course, we can add another feature like branding. BRAND, branding. Branding will be there. Or you can add it in the what you call the selling costs. అక్కడ కూడా you can add that to selling costs. లేదంటే దీన్ని సపరేట్ చేయొచ్చు. There will be selling costs and advertisement costs by which the seller makes the product as a brand, of course. So here what I want to share with you here, for every brand it is a monopoly. Say I want to purchase what you call some shootings, అంటే షర్టు ప్యాంట్ ఏదో కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను. Then there are many companies. So when there are many sellers of sarees or shirts, whatever may be, ఏదో విమల్ సారీస్ అని, బొంబాయి డైయింగ్ సైట్స్ చాలా ఉంటాయి. They compete each other like perfect competition. But if you want a particular brand, then it is monopoly. That will not be produced by anyone. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే పోటీ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, కానీ మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక కంపెనీది కావాలంటే వాడు మొనోపొలీ అన్నమాట. సో హియర్ వాట్ గోస్ రాంగ్ with the seller is he wants to capture the market by putting lot of advertisements. అంటే అందుకే మనకు అంటుంటారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అని. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, జనరల్ గా ఏదో ఐశ్వర్య రాయ్ ఏదో పేస్ట్ వాడింది అనుకుందాం, ఏదో సోప్ వాడింది అనుకుందాం. సో వాళ్ళు ఏదో ఒక కంపెనీ వాళ్ళు తనని హైర్ చేసుకుంటారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా, లేదా మీ భాషలో చెప్పాలంటే మోడల్ గా. సో ఆల్ ద ఫేవరెట్స్ విల్ షిఫ్ట్ ఓవర్ టు దట్ బ్రాండ్ అండ్ దట్ బ్రాండ్ విల్ బికమ్ మొనోపొలీ. సో మనకు ఒక దగ్గర సబ్బు కావాలి, చాలా ఉన్నాయి, కానీ నాకు లక్స్ సబ్బే కావాలి, మొనోపొలీ. I think you are following easily, very easy. So there are many soaps available in the market. There are many toothpaste available in the market. But if you want a particular soap or toothpaste, then the producer or the seller will become a monopolist. But if you have no difference between the any product, then it is a perfect competition. So on one side it seems monopoly, and on another side it seems competition. That's why it is called as monopolistic competition. So ఇక్కడ monopolistic competition లో మనకు అన్ని ప్రోడక్ట్ ఒకటే, తేడా లేదు అనుకుంటే అది కాంపిటీషన్ లో అనిపిస్తుంది. కానీ నాకు పలానా ప్రోడక్టే కావాలి అని అనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ మొనోపొలీ. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదో సెల్ ఫోన్స్, ఏదో 10 కంపెనీలు ఉన్నాయి, బట్ ఈచ్ హ్యాస్ ద సేమ్ ఫీచర్ ఆల్మోస్ట్, బట్ ద బ్రాండింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్.
సో ఇక్కడ ఒకదానికొకటి సబ్స్టిట్యూటే. ఏదో ఒక సెల్ ఫోన్ కాదు, నాకు పలానా ఏదో సోనీ అని, యాపిల్ అని, ఇంకేదో. సో ఇన్ దట్ వే ద sellers will try to create a monopoly market of their own through advertisements, through selling cars, through some brand. సో ఇది కష్టమే. బ్రాండ్ అనేది ఒక రోజులోనే 2 రోజుల్లో వచ్చేది కాదు. ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది ఏదైనా వాషింగ్ పౌడర్, there are many washing powders, all are washing powders, detergents, but suppose you are using only surf, then there is no substitute for surf. There are many other detergents, but you are accustomed for that only. So automatically he has certain market. Some of the customers are only accustomed to purchase that product, that brand, though there are many products. So in that way, monopolist always try to create a brand and try to get abnormal profits. ఎవరికాడే నాకు ఎక్కువ లాభాలు రావాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు తప్ప ఎవడు కూడా నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ దగ్గర ఉండిపోదామని అనుకోడు. సో దే కంటిన్యూస్లీ ట్రై ఫర్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. ఇన్ దిస్ కాంపిటీషన్ some firms will get losses and some firms will get abnormal profits, and automatically some of the firms will quit. అంటే నష్టాలు వస్తుంటాయి, బయటికి పోతాడు. టూత్పేస్ట్ ఇండస్ట్రీ అనొచ్చు, కానీ కాల్గేట్ అనేటప్పటికీ ఒక బ్రాండ్. సో దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఫర్మ్ వేరు, ఇండస్ట్రీ వేరు. అది మనకి పెర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో కనపడుతుంది. ఇక్కడ కాల్గేట్ ఇండస్ట్రీయా కాదు, ఫర్మ్. మరి అలాంటి ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయి, కానీ అందరూ కాల్గేట్ తయారు చేస్తున్నారు, చేయట్లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ, బట్ if the people feel that any toothpaste is of the same, then it may become industry. But people never feel like that, because they are being illusion, అంటే ఒక రకమైనటువంటి మత్తులో ఉంటారనమాట. అలానాదే బాగుంటుంది. సో say for example, there are many examples are there. క్లాత్ మార్కెట్ ఇండియాలో మొత్తం ఈ గార్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. సో మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ రియలిస్టిక్ మార్కెట్. సో మీకు డీటెయిల్డ్ గా ఒక 2-3 వెరైటీస్ ఆఫ్ స్టడీ మెటీరియల్ పంపిస్తాను. ఏది మీకు బాగుంటే అది చదువుకోండి, అంతే తప్ప ఇదే చదవాలి, ఇలాగే రాయాలి అని మాత్రం లేదు దయచేసి. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద డయాగ్రామ్. అదే విషయం, డయాగ్రామ్ లేకుండా మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ ఎలా రాస్తాము? ఆల్రెడీ మీకు తెలిసినవే. ఇప్పుడు నిన్న పంపించాను కదా, yesterday I sent the diagrams. సేమ్ షార్ట్ రన్ లో ఏదో లాస్ వచ్చింది, అది వేస్తాం. లాంగ్ రన్ లో అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి, అది వేస్తాం. నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి, అది వేస్తాం. సో all the 3 diagrams what I sent yesterday are totally suitable for today's lesson also. అవే డయాగ్రామ్స్, సేమ్ డయాగ్రామ్స్. అదే నిమిషాలు అక్కడ
అక్కడ ఏదో మొనోపలి షార్ట్ రన్ ఏదో చెప్పారు, ఆ డయాగ్రామ్ అక్కడ రాయమన్నారు. అంటే ఇక్కడ మొనోపలి పవర్ ఉంటుంది, ఫ్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఉంటుంది, ఫ్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఉంటుంది కాంపిటీషన్ లో లాగా. అమ్మేవాడు ఒక్కడే, ఏది ఒక బ్రాండ్ అయితే. అలా కాకపోతే అమ్మేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, కొనేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉంటారు, కాకపోతే ఆ బ్రాండ్ కొనేవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉండొచ్చు. ఇన్ ఇండియా most of the cosmetics will come under monopolistic competition. చాలా వరకు ఏవో పౌడర్స్ అని ఇలా చాలా దర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. కాకపోతే మనం ఏది ఎక్కువ మార్కెట్, ఐ మీన్ మార్కెట్ షేర్ టోటల్ గా ఎవరికి ఎక్కువ ఉందనేది దాన్ని బట్టి కొంతమందికి అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, కొంతమందికి నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, కొంతమందికి లాసెస్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో సెల్లర్స్ ఆర్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్, బట్ వాట్ దే సెల్ ఈస్ నాట్ వన్ అండ్ ద సేమ్, బట్ దే ఆర్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. బహుశా అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను. ఆ వస్తువు అమ్మే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, కానీ ఒక పేరుతో, ఒక బ్రాండ్ తో, ఒక నేమ్ తో, ఒక టైటిల్ తో అమ్మే వాళ్ళు ఒక్కడే ఉంటాడు. మనకి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఏదో చెప్పులు అనుకున్నాం, చెప్పల్స్, ఏదో పారాగాన్ చెప్పులు చాలా ఉంటాయి, చాలా కంపెనీలు ఉంటాయి, కానీ లిబర్టీ అని చాలా ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. సో ఇన్ ద monopolistic competition, the number of sellers is large, they are many and small enough, but none controls a major portion of the total output. అంటే మొత్తం అమ్మకంలో వాళ్ళు అమ్మేది తక్కువ ఉండొచ్చు, చాలా మంది అమ్ముతుంటారు, చాలా మంది కొంటుంటారు, కానీ అమ్మకాల్లో ఏదో కాల్గేట్ షేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏదో ఇంకొక దాని ఏదో బబుల్ టూత్ పేస్ట్ షేర్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇలా ఉండొచ్చు. సో ఇన్ ద టోటల్ సేల్స్ ఏ కంపెనీ మే డామినేట్, ఇట్ మే సెల్ మోర్, అనదర్ కంపెనీ మే సెల్ లెస్, బట్ హియర్ నో సెల్లర్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ అవుట్పుట్ పాలసీ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద సేల్స్. సో ఎవడి ప్రైస్ వాడిదే, దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్, అంటే ప్రైస్ ఎవడి ప్రైస్ వాడిదే, వాడు అక్కడ ఎక్కువ పెట్టాడు వీడు తక్కువ పెట్టాడు ఇదని ఉండదు. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ ప్రైసెస్. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో లాగా వన్ ప్రైస్, వన్ మార్కెట్, వన్ కమోడిటీ. పేస్ట్ అంటే ఒకటే కమోడిటీ, కానీ ఒక పేస్ట్ చాలా కాస్ట్, ఇంకోటి చాలా చీప్. ఎందుకు? వాడిస్తాం. సో హియర్ దే విల్ డిసైడ్ ద ప్రైస్. ఈచ్ సెల్లర్ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు డిసైడ్ ద ప్రైస్. దెన్ హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రైస్ మేకర్. ఈజ్ ఎ ప్రైస్ మేకర్. మొనోపలిస్ట్ ఈజ్ ఎ ప్రైస్ మేకర్. సో దాని లక్షణం. సో ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మొనోపలిలో లక్షణాలు కొన్ని కనపడుతుంటాయి. అలాగని కేవలం అది మొనోపలియా కాదు, పోటీ ఉంటుంది, తక్కువ పడితే పోటీ ఉంటుంది. నువ్వు కాల్గేట్ ప్రైస్ నువ్వు ఫిక్స్ చేసుకుంటావు, ఆ పక్కోడు ఏం చేస్తాడు? తగ్గిస్తాడు. అదే పేస్ట్ అంతా ఒకటే కదరా, వాటి దగ్గర ఎందుకు కొనుక్కోవాలి అనేటప్పుడు కస్టమర్స్ వెళ్ళిపోతారట. సో ఇలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది మళ్ళీ. సో ప్రైస్ నేను ఫిక్స్ చేసుకుంటాను, కానీ కాంపిటీషన్ నేను తట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే అవర్స్ ఇస్ ఎ సబ్స్టిట్యూట్. మనది వాళ్ళది ఒకేలా అనిపిస్తుంటాయి. ఒకేలా అనిపించేటప్పుడు మనం పోటీని తట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఒక పిక్యులియర్ మార్కెట్. దీనంత ఈజీ క్వశ్చన్, ఐ మీన్ ఈజీ అని ఎందుకు చెప్పానంటే ఆల్రెడీ మనం చదివిందే. ఏది? డయాగ్రామ్.
నాట్ థియరీ. మొనోపొలీ, పెర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అండ్ ఆల్గోపొలీ, ఈ నాలుగిట్లో డెఫినెట్ గా 100% రెండు వస్తాయి. 100% గ్యారంటీగా ఒక మెయిన్ క్వశ్చన్, గ్యారంటీగా ఒక మెయిన్ క్వశ్చన్, ఇంకొక షార్ట్ క్వశ్చన్, ఇంకో షార్ట్ క్వశ్చన్. సో ఏది పరీక్షలకు ఇంపార్టెంట్ కాదు అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. మార్కెట్స్ బాగా చదువుకుని బాగా అర్థం అయితే డెఫినెట్ గా అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా చక్కగా డయాగ్రామ్స్ తో పాటు వేయొచ్చు. మనం డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు ఒక పక్క మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ డయాగ్రామ్ వేసి ఏదో పైన మొనోపొలి అని అంటే క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని బట్టి మనం థియరీ మార్చుకోవాలి. డయాగ్రామ్స్ మొనోపొలీకి మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ కి ఒక్కటే కాకపోతే కింద రాస్తాం ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అండర్ మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్, abnormal profits under monopolistic competition, normal profits under monopolistic competition, losses under monopolistic competition. డయాగ్రామ్ ఒకటే కానీ టైటిల్ మారుతుంది. ఎందుకంటే వాడు అడిగింది మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్, మొనోపొలి అడగలేదు. లేదు మాస్టర్ మొనోపొలి అడిగాడు, అదే రాయండి. డయాగ్రామ్స్ ఒక్కటే కాబట్టి ప్లీజ్ practice the diagrams. Somehow I believe that majority of the girl students they write very good neat diagrams. చాలా మంది అమ్మాయిలు బాగా నీట్ గా వేస్తుంటారు. చక్కగా 2-3 కర్వ్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ తో కర్వ్స్ కూడా వేయొచ్చు, తప్పులేదు. అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. So, first of all, practice the diagrams. Then we will go with the theory. థియరీ ఏది కావాలంటే దాన్నే పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ తగిలించేస్తాం. అంతే తప్ప ఇందులో గొప్పతనం ఏమి, మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో గొప్పతనం ఏంటో ఏమీ లేదు. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఏదో. అలాగని దయచేసి ఏదో పాపం కొంతమంది ఉంటారు, అంటే మన తెలుగు తక్కువ వాళ్ళని కాదు, మాస్టర్ ఏదో చెప్పారు, ఏదో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అని మొనోపొలిని గ్రైండర్ లో వేసి కొట్టేస్తే అదే మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అని అనుకోవచ్చు. తప్పది. రెండిటి లక్షణాలు వరుసగా రాసేద్దాం, దీన్నే మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అనేద్దాం అని అనుకుంటే చాలా పొరపాటు. ఎందుకని 2 డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ కలిసిపోతే 3వ రకమైన మార్కెట్ వస్తుంది. అంతే తప్ప ఆ మార్కెట్ లక్షణాలు ఈ మార్కెట్ లక్షణాలు రాసేస్తే అది మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ కాదు. ఒకవేళ మీరు అంత తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కాదు, ఒకవేళ అలాగే అనుకుంటే, అలా అనుకోలేదు, అది కాదు కూడా. సో డోంట్ థింక్ దట్ we will write first competition, then we will write monopoly and the above features belongs to monopolistic competition. No, it is not like that. Okay, so here large number of sellers are there, and the second one is product differentiation. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఏదో నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు, అన్ని పేస్ట్లు ఒకలాగా ఉండదు కదా. ఒకటేదో స్వీట్ గా ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఏదో వగంగా ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఇంకోలా ఉండొచ్చు. సో హియర్ దే ఆర్ కాల్డ్ as paste, but there is a lot of difference. The best example is of course especially the branded garments. అంటే ముఖ్యంగా మగపిల్లలు ఏదో కొన్ని బ్రాండ్ షర్ట్లు అవి వేసుకుంటుంటారు.
అట్లాగనే షూస్ చెప్పులు వేసుకుంటుంటారు. ఏంటంటే షూ అంటాడు, కానీ అన్ని షూలు ఒకటే, కానీ అన్ని కంపెనీలు ఒకటి కాదు. ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది. మెషర్ అది అన్ని ఏదైనా ఏ షూ అయినా కాల్ చేసుకోవాల్సిందే, కానీ వాడికి ఆ బ్రాండ్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఫేవరెటిజం ఉండిపోద్ది అనమాట. అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ జనరల్ గా మనం చెప్పుకోవడానికి బాగానే ఉంటుంది. సో ఎవరైతే మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో బ్రాండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ కి బానిసలు అయిపోతారో వాడు పని అయిపోయినట్టే లెక్క. ఎందుకంటే అలా బ్రాండ్ కి బానిస అయిపోతే ఇట్ విల్ గో యాజ్ మొనోపలి. మొనోపలి అయిపోయాడు వాడు, తప్ప ఇంకొకడు వాడు. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక స్మెల్ కి లేదా ఒక కలర్ కి, ఒక డిజైన్ కి, ఒక ప్యాకింగ్ కి, ఒక బ్రాండ్ కి వాడి హీరో లేదా హీరోయిన్ వాడుతుంది, వాడు చచ్చిన వరకు అదే వాడతాడు. దిస్ ఈస్ ద పిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ కండిషన్స్. చాలా పిటియబుల్. ఏదో ఐశ్వర్యరాయి వాడిన సబ్బు నేను వాడేస్తే నేను అంత అందంగా అయిపోను, కానీ సైకలాజికల్ గా వి ఫీల్ దట్ ద రిచ్ ఫెలోస్ ఆర్ యూజింగ్ దట్. ప్రపంచంలో అందమైన సుందరి ఆ సబ్బు వాడుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఆ సబ్బు నేను వాడినా నేను అందంగా తయారవుతాను, మీరు అందంగా తయారవుతారు అనే చెత్త చెత్త అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా దే వాంట్ టు క్రియేట్ మొనోపొలీ మార్కెట్. మొనోపొలీ మార్కెట్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్, సెల్లింగ్ కాస్ట్, దీస్ విల్ డామినేట్ టు క్రియేట్ ఎ మొనోపొలీ మార్కెట్. వేర్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో మనకి అలాంటి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ అవి కనపడవు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దే గో విత్ బ్రాండింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ లీవ్ ఆఫ్ యూ. ఏం భయపడక్కర్లేదు, చాలా నీట్ గా మీకు మరలా మెటీరియల్ పంపిస్తాను. ఏది మీకు ఈజీగా అనిపిస్తే మీ దగ్గర ఉన్న పుస్తకం, లేదా నేను డెఫినెట్ గా ఎప్పుడు 2-3 బుక్స్ లోంచి పంపిస్తున్నాను. మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే దాన్నే ఫాలో అవ్వండి. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ద సేమ్. ఓకే, డోంట్ వర్రీ. ఎనీథింగ్ టు సే? ఎస్ సార్. మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో 7th పాయింట్ నో ఇండస్ట్రీ బట్ ప్రొడక్ట్ గ్రూప్స్ అన్నారు కదా సార్. అక్కడ అంటే ఆ బ్రాండ్ ఒక్కటే ఇండస్ట్రీ కాదు. ఇప్పుడు కాల్గేట్ ఒక ఇండస్ట్రీ కాదు. కాల్గేట్ అనేది పేస్ట్ లో ఒక బ్రాండ్ మాత్రమే. ఒక్క కాల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ ఇండస్ట్రీ అవదు. టూత్ పేస్ట్ ఇండస్ట్రీలో కాల్గేట్ అనేది ఒక పార్ట్ మాత్రమే. సో వాడికి వాడుగా ఇండస్ట్రీగా నో, ఏం చెప్పానమ్మా సైడ్ హీటింగ్? నో ఇండస్ట్రీ గ్రూప్స్. పర్లేదు చెప్పు. నో ఇండస్ట్రీ బట్ ప్రోడక్ట్ బ్రాండింగ్ అని చెప్పాను కదా. చెప్పాలి. నో ఇండస్ట్రీ బట్ ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్, అంతేనా? అదేనా చెప్పాను? గ్రూప్స్. సరే సార్, దాని గురించి రేపు మళ్ళీ మీకు డీటెయిల్డ్ గా చెప్తాను. ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ అనొచ్చా అనకూడదా? ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి? అందరు తయారు చేసింది ఒకేలా ఉండాలి, కానీ అందరు తయారు చేసింది ఒకేలా ఉండదు కాబట్టి దాన్ని ఇండస్ట్రీ అనకూడదు. సింపుల్ గా సిమెంట్ కంపెనీస్ 10 ఉన్నాయి. అది మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్.
అవర్స్ ఈస్ అ సెపరేట్ బ్రాండ్. ద బ్రాండ్ బిలాంగ్స్ టు ఇండస్ట్రీ. అంటే ఇక్కడ ఫర్మ్ అనాలా? ఎస్, ఫర్మే. అది ఇండస్ట్రీయా? కాదు. ఇండస్ట్రీ అంటే మళ్ళీ అన్ని కలిపితే ఇండస్ట్రీ అవుతుంది. ఇండివిజువల్ ఫర్మ్ ఈజ్ నాట్ ఇండస్ట్రీ. ఇండివిజువల్ ఫర్మ్ ఈజ్ నాట్ ఇండస్ట్రీ. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఫర్మ్స్ ఈజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ. వాట్ వీ నో. అయితే ఇక్కడ మొనోపలీలో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇండస్ట్రీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇండస్ట్రీ. ఎందుకని? మొత్తం అందరికీ వీడి ప్రోడక్ట్ కాదు కదా, అందరూ వేరు వేరు బ్రాండ్స్ వాడుతుంటారు. కాబట్టి ఇది ఇండస్ట్రీ అనకూడదు. అప్పుడు ఇది ఫర్మే అవుతుంది. అయితే సిమెంట్ లేదా పేస్ట్ అనేది అందరూ పేస్ట్ వాడుతున్నారు కదా, అలా తీసుకుంటే అది దట్ విల్ బికమ్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈ విధంగా we can ఓకే. మనం రేపు చెప్పండి. నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్. నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్ అంటే ధరతో పోటీ పడరు, ప్రోడక్ట్ తో పోటీ పడతారు. కాల్గేట్ పేస్ట్ 10 రూపాయలే, ఇంకోటి 10 రూపాయలే, కానీ క్వాలిటీ మారిపోతుంది, బ్రాండ్ మారిపోతుంది. సో ఎందుకని? ప్రైసింగ్ తో కాంపిటీషన్ పడితే ప్రాఫిట్స్ పడిపోతాయి. సో హియర్ నాన్ ప్రైసింగ్ కాంపిటీషన్ మే ఎగ్జిస్ట్. ఇక్కడ ఎవడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడనేది కరెక్ట్ గా చెప్పలేము. నేను ఎక్కువ ప్రైస్ పెడతాను కానీ బాగానే అమ్ముతాను. ఎందుకని? నా అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ నన్ను అలా నా ప్రోడక్ట్ అంత డిమాండ్ వస్తుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ పిక్యులర్ మార్కెట్. హౌ ఐ బిహేవ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఐ ఫిక్స్. అంటే వీళ్ళ మధ్య ప్రైసింగ్ పోటీ ఉండదు. ప్రైసింగ్ పోటీ ఉంటే అందరూ దెబ్బతినేస్తారు, అందరూ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చేస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళ మధ్య ప్రోడక్ట్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ తో కాంపీట్ చేస్తారు, బ్రాండ్ తో కాంపీట్ చేస్తారు, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ తో కాంపీట్ చేస్తారు. అలా మార్కెట్ ని క్యాప్చర్ చేస్తారు. దే డోంట్ గో విత్ ప్రైస్. అంటే నాది తక్కువ ధర, మార్కెట్ లో నా సబ్బు చాలా చౌక అంటే ఎవడు కొనడు. వీడు తగ్గించాడని లాడు తగ్గించాలి, అలా ఉండదు. ఎవడి ప్రైస్ వాడిదే. ఆల్ ఆర్ ప్రైస్ మేకర్స్. అందరూ ఎవడికాడే ప్రైస్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు. మరి మార్కెట్ లో ఎలా వెళ్తారంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా. నా ప్రోడక్ట్ కొద్ది ఖరీదు ఎక్కువే కానీ చాలా బాగుంటుంది, నాది మిగిలిన వాళ్ళతో పోలిస్తే నాది ప్రైస్ తక్కువే కానీ చాలా బాగుంటుంది, ఏదో అలా. సో దే యూస్ సో మెనీ టెక్నిక్స్ లైక్ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్. దే డోంట్ కంపీట్ విత్ ప్రైస్ బట్ దే కంపీట్ విత్ ప్రోడక్ట్. అంటే క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అని, ఏదో బ్రాండ్ ప్రోడక్ట్ అని, డ్యూరబుల్ ప్రోడక్ట్, ఏదో ఒకటి వాళ్ళు నోటుకు వచ్చింది ఏదో చెప్తుంటారు. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ we will discuss in detail tomorrow again. Meanwhile, I will send you 2 study materials from 2 different books. ఈ లక్షణాలు ఇది బాగుందా, అది బాగుందా, ఏది బాగుంటే దాన్ని చదవండి, లేదు మీ దగ్గర ఉన్నదాన్ని చూడండి. ఒకవేళ నేను చెప్పనిది ఏదైనా ఉంటే దయచేసి రేపు అడగండి తప్పకుండా. ఓకే? Just have to read it, sir. Emma? We just have to read it, sir. Yes. You can leave. Okay?